अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापितायुवतीयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानः आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयपट्टनाथश्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिष्टान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वाग्मतीमहे वृणीमहे च तत्राद्यौ दम्पती जगदाम्पती स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकृमते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं सदभुजम् प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिः यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्चितं विघ्नं निघ्नन्ति सातातां विश्वक्सेनं तमाश्रये दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे। ज्ञानोऽनन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकदातं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जयदीपनाशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये कृष्णं कमलवत्र्याक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्नेत्राय न त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः कन्दोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः माद्रीसुतो पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णं ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्रावती कृपेण महिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णः खलु पाण्डवैर्णनदी कैवर्तके केशवी धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हस्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्र क्वचित् महत्त्वे च गुरुत्वे च ध्रियमाणं यथोधिकं महत्त्वात् भारवत्वात् च महाभारतमुच्यते। अष्टलक्ष्मी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्महाभारते शान्तिपर्वे आपद्धर्मपर्वः अध्याय 137 ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದಾದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ಭೀಷ್ಮ ಒಂದು ಮತ್ಸ್ಯದ ಕಥೆಯನ್ನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಅಪಾಯವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಊಹಿಸಿ ತಿಳಿಯುವವನು ಅಪಾಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಆದರೂ ಸ್ವಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವನು ಇವರಿಬ್ಬರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಖದಿಂದ ಬಾಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವ ತಾಮಸ ಸ್ವಭಾವದವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ನಾಶ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಅಪಾಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಇದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಾಮಸ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ಒಂದು ಮತ್ಸ್ಯದ ಕಥೆ ಉಂಟು. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಕೇಳು. ಆಳವಾದ ಒಂದು ಸರೋವರದಲ್ಲಿ 3 ಮತ್ಸ್ಯಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅತಿ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. 3 ಮೀನುಗಳು. ಇವುಗಳೊಡನೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಮೀನುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆ 3 ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸಮಯೋಚಿತ ಬುದ್ಧಿಸ್ಫೂರ್ತಿ ಉಳ್ಳದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದನ್ನಾದ್ರೂ ಮೊದಲೇ ಆಲೋಚಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.
ಮೂರನೆಯ ಮತ್ಸ್ಯ ಕೇವಲ ತಾಮಸ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಇವು ಮೂರಕ್ಕೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ಪನ್ನಮತಿ, ಅನಾಗತ ವಿಧಾತೃ, ದೀರ್ಘ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಮೂರಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳು. ಒಮ್ಮೆ ಬೆಸ್ತರು ಆ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಣಗಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಆ ಮೂರು ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾಲೋಚನೆ ಉಳ್ಳಂತ ಮತ್ಸ್ಯವು ಇದರ ಮರ್ಮವನ್ನು ಅರಿತು ಇತರ ಮತ್ಸ್ಯಗಳೊಡನೆ ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳಿತು: ಈಗ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಅಪಾಯ ಜಲಜಂತುಗಳಾದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಮಾನವೇ. ಇಲ್ಲಿನ ನೀರೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜಲಧಾರಿಯು ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಊಹಿಸಿ ತಿಳಿದು ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಪ್ರಾಣ ಸಂಶಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈಗಲೇ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದಿತು. ಆಗ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತಾಮಸ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ಮತ್ಸ್ಯವು, ಈಗ ಅಷ್ಟಾತರ ಯಾಕೆ? ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸುಖವಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನಾವು ಆತರದಿಂದ ಈಗಲೇ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ತೋರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಸಮಯೋಚಿತ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಮತ್ತೊಂದು ಮೀನು ದೀರ್ಘದರ್ಶಿಯನ್ನು ಕುರಿತು, ನೀನು ಹೇಳುವಂತೆ ಅಪಾಯವು ಬಂದ್ರೂ ಬರ್ಲಿ, ಆ ಸಮಯವು ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿತು. ಆಗ ದೀರ್ಘದರ್ಶಿ ಎಂಬ ಮತ್ಸ್ಯವು ಅವೆರಡರ ಮಾತನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ಆ ಸರೋವರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಲುವೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಬೆಸ್ತರು ಆ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆದದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪಾಯಗಳಿಂದ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆ ತಾಮಸ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ಮತ್ಸ್ಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಮೀನುಗಳನ್ನೇ ಬೆಸ್ತರ ಬಲೆಗೆ ಸಿಗ್ಬಿತ್ತು. ಆ ಬೆಸ್ತರು ತಾವು ಹಿಡಿದ ಮೀನುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವಾಗ ಸಮಯೋಚಿತ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಮತ್ಸ್ಯವು ಇತರ ಮತ್ಸ್ಯಗಳೊಡನೆ ಸೇರಿ ತಾನು ಹಗ್ಗವನ್ನು ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಆ ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇತರ ಮತ್ಸ್ಯಗಳಂತೆಯೇ ಕಂಡಿತು. ಆ ಮೀನನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆ ಬೆಸ್ತರಿಗೆ ತಿಳಿದೇ ಹೋಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಬೆಸ್ತರು ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸಿದ ಮೀನುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಲು ತಂದಾಗ ಸಮಯೋಚಿತ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಮತ್ಸ್ಯ ನೀರಿನೊಳಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದ ಮತ್ತು ತಾಮಸ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ಮತ್ಸ್ಯ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇಂದ್ರಿಯ ಹೀನನಂತೆ ನಾಶ ಹೊಂದಿತು. ಹೀಗೆ ಯಾವನು ಅಪಾಯ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯ ಏನೆಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಅವಿವೇಕಿಯಾಗಿರ್ತಾನೋ ಅಂತವನು ತಾಮಸ ಸ್ವಭಾವದ ಮೀನಿನಂತೆ ನಾಶ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ತಾನು ಸಮರ್ಥ ಎಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಯಾವನು ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಉಪಾಯವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತವನು ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯುತ್ಪನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಬ ಮತ್ಸ್ಯದಂತೆ ಪ್ರಾಣ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಎಡಗಾಗ್ತಾನೆ. ಅಪಾಯವನ್ನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಊಹಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುವವನೇ ಸುಖಿಯಾಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಸಮಯೋಚಿತ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನೂ ಬದುಕಬಹುದು. ತಾಮಸ ಸ್ವಭಾವ ಉಳ್ಳವರು ನಾಶ ಹೊಂದುವುದೇ ಸಿದ್ಧ. ಕಾಲವನ್ನ ಲವ, ಕ್ಷಣ, ಕಾಷ್ಠ, ಕಲ, ಮುಹೂರ್ತ, ಹಗಲು, ರಾತ್ರಿ, ಪಕ್ಷ, ಮಾಸ, ಋತುಗಳು, ವರ್ಷಗಳು ಎಂಬ ನಾನಾ ವಿಧದಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸ್ತಾರೆ. ದೇಶವನ್ನ ಭೂಮಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕಾಲವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಇಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದು ಹಾಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಮೋಕ್ಷಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಎಂಬ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಲ ದೇಶಗಳೆರಡೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳು ಎಂದು ಋಷಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಲ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವುದನ್ನೇ ಆದರೂ ಮೊದಲು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಮತ್ತು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಲ ದೇಶಗಳನ್ನರಿತು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವವನು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಎಂದ ಭೀಷ್ಮ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 137ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಟ್ಟಮಯಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೈತಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕವಾಗಿಯೋ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿಯೋ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಅಡ್ಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ, ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ. ಕಷ್ಟದನ್ನೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಾಗಾದ್ರೆ ಸರಿ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್, ಅದು
ಇದನ್ನ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಂಥದ್ದು. ಸುಭಾಷಿತಕಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರಾರಭ್ಯತೇನ ಖಲು ವಿಘ್ನ ಭಯೇನ ನೀಚೈಃ ಪ್ರಾರಭ್ಯ ವಿಘ್ನ ವ್ಯತಾ ವಿರಮಂತಿ ಮಧ್ಯಃ ವಿಘ್ನೈಃ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಹನ್ಯಮಾನಂ ಕಾಲ ಪ್ರಾರಬ್ಧಮುತ್ತಮ ಜನಾನ್ ನ ಪರಿತ್ಯಜಂತಿ ಅಂತ. ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರಾಶಾವಾದಿಗಳು ಕಾರ್ಯನೇ ಶುರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರೋದು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಕೆಟಗರಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಬಂತು ಅಥವಾ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತು, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೇಡ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಮೂರನೇದು ಕೆಟಗರಿ ವಿಘ್ನೈಹಿ ಪುನಃ ಪುನರಪಿ ಪ್ರತಿಹನ್ಯಮಾನ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಿಘ್ನಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಜನರು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿಸಿಯೇ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡುವಂತಾರೆ. ಸೊ ಆಪದ್ಧರ್ಮ ಪರ್ವ ಇದು. ಭೀಷ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ ಬೇರೆ, ಆಪದ್ಧರ್ಮ ಬೇರೆ. ಆಯಾಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ವಿವೇಕ ಇಲ್ದಿದ್ರೇನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಡವಟ್ಟುಗಳಾಗೋದು. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಉತ್ಸವ, ಅಭಿಷೇಕ, ರಥೋತ್ಸವ ಯಾವುದೋ ಇದೆ ಅಂತ ಹೋಗೋಣ, ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ರು ನಿಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಅಡ್ಡೆಯವ್ರು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಉತ್ಸವ ಬೇಗ ಬೇಗ ಉತ್ಸವ ಮುಗಿಸಿ ಮಂಗಳಾರತಿ, ಶಾಕಂಬರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಲೋಕಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನೋ ಸ್ಥಳೀಯ ಇವರೋ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಲೀಡ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೇನೆ ಅಂತ. ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಮ್ ಗುರುಗಳ ಜೊತೆ ಈ ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಗರುಡನ್ನ ಮೈನತೆ ಏನು ಉತ್ಸವ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಇಲ್ಲ ತುಮಕೂರು ಹತ್ರನೋ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬರುತ್ತದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಆಯ್ತು, 2-3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾರಾಯಣಗಳೆಲ್ಲ. ಏನು ಸುದ್ದಿನೇ ಇಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸರಿ ನಾನ್ ಕೇಳಿದೆ, ಏನು ಉತ್ಸವ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಅಂತ. 12:15, 12:45 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವಾಗ ಬಂದು ಇನ್ನು ಗರುಡನ ಇದನ್ನ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಇಟ್ಟು ಅವಾಗ ಅಡ್ಡೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು 2 ಆಯ್ತು, 2:30, 3 ಗಂಟೆ ಉತ್ಸವನೇ ಹೊರಡಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ ಊಟ ಯಾವಾಗ? ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದೇನಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಬೇಗ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಎಲ್ರು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ 1-1:15 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹೊರಗೆಯಿಂದ ಬಂದವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಊಟವನ್ನ ಹಾಕಿ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ತದಿಯರಾಧನೆ ಮುಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಹೊರಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಡೆಗೆ ಊಟ ಆಗಿದ್ದೆ ಅವತ್ತು 5 ಗಂಟೆಗೋ 5:15 ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ 6 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗರುಡೋತ್ಸವ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಸರಿ, ಇವರೇನೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ ಇಲ್ವಾ, ರಾಮಾನುಜರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೇನೋ ಇಲ್ಲ ಮುಖದ ಮಾಲ ಶೋಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನ ಶೋಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅವಾಗ? ಎಲ್ರು ಹಸುವಾಕೊಂಡು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾರೆ, ವಯಸ್ಸಾದವರು. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇವರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರ್ಸೋಕ್ ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡ ಅಪಚಾರ, ಭಾಗವತ ಅಪಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮುಗಿಯೋದೇ ಇಲ್ವಾ ಇವ್ರ ಶಾತ್ಮರೆ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಗೋಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಈ ಊರ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೇನೆ ಹಂಗೇನೆ ಅಂತ. ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆದ್ರೆ ಸರ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬೇಗ ಬೇಗ. ಇದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಇರುವಂತವ್ರು ಲೀಡ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಳಿಯತ್ತಿಗೆ. ಭೀಷ್ಮ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾಲ ದೇಶ ಇವುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಯಾಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದ್ರದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಯಾರೋ ಬರ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೇನೋ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಪೂರ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸೋದು ಆ ಯೋಗ್ಯ ಇದು ವಿವೇಕ ಇರಬೇಕು. ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಈ ರೀತಿ ಬರುವಂತ
ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮ. ಇದೇ ಆಪತ್ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮ ಆಪತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಈ ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದೀರಿ, ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಇವುಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು 100% ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೀವ್ ಏನ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಇದು ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ, ಇನ್ನು ಪರಸ್ಥಳಕ್ಕೋ ಹೀಗೆ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೋ ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 50% ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100%. ಇದು ಎಲ್ಲ ವಿವೇಕ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಯಾರೋ ಶ್ರೋತ್ರಿಯರು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಸರಿ, ಇನ್ನು ಅಡ್ಡೆಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 12 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು, ಯಾಗಿನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಶಾಂತ ಮನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನ್ ಮಾಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಮರೊಬ್ಳು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೋಗೋದು. ಅವಾಗ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ದೊಡ್ಡವರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಂತ. ಸೊ ಇವ್ರು ಮಾಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗತ್ತ ಅಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಕಾಯಿಸಿದ್ದು ಆ ಭಾಗವತ ಅಪಚಾರಕ್ಕೆ ಇವರು ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರು ಅವರ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಆಪದ್ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ರಥೋತ್ಸವ ಆಯ್ತು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಊಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಭೋಜನ ಅಂತೆ ಮಾಧ್ಯಾಹ್ನಿಕ ಸಂಧ್ಯಾ ಮುಪಾಶಿಷ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮಾಧ್ಯಾಹ್ನಿಕ ಮಾಡೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಧರ್ಮ ಏನು, ಮಾಧ್ಯಾಹ್ನಿಕ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮ. ಹಾಗಂತ ಇದು ಅವತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮಾಧ್ಯಾಹ್ನಕ ಆದ್ಮೇಲೆ ದಿವ್ಸ ಅದೇ ತರ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಆದಂಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗತ್ತೋ? ಈ ವಿವೇಕ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ, ಯಾವುದು ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮ, ಅದನ್ನ ಭೀಷ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ 138. ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳೊಡನೆಯೂ ಸಂಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ಭೀಷ್ಮನು ಇಲಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಕಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮುಖಾಂತರವೋ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೋ ಅಂತೂ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಆಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು, ಹೇ ಭರತೋತ್ತಮ, ದೀರ್ಘಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ತತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾದ ಬುದ್ಧಿ ಇವೆರಡೂ ಉತ್ತಮಗಳು ಎಂದು ದೀರ್ಘ ಸೂತ್ರದ ತಾಮಸ ಸ್ವಭಾವದ ಬುದ್ಧಿಯ ನಾಶಕರ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳಿದೆ. ರಾಜನು ಶತ್ರುಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವಾಗ ತತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವನು ಉಣಿಸಬೇಕಾದ ಬುದ್ಧಿ ಯಾವುದು? ಅವನು ಆ ಆಪತ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಡದಂತೆ ಯಾವ ಉಪಾಯವನ್ನು ಹಿಡಿಬಹುದೋ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ನೀನು ಧರ್ಮಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಬಲ್ಲವನು, ಪ್ರಾಜ್ಞನು, ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಪುಣನು. ಅನೇಕ ಶತ್ರುಗಳು ತನ್ನನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ಮುತ್ತಿರುವಾಗ ರಾಜನು ಆ ಅಪಾಯದಿಂದ ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ? ಅದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತವಾದ ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ರಾಜನು ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿದ್ದಾಗ ಹಿಂದೆ ಅವನಿಂದ ಪೀಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿ ಒಂದುಗೂಡಿ ಅವನನ್ನು ಸಮೂಲವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ದುರ್ಬಲನಾದ ರಾಜನು ತಾನು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಬಲಾಢ್ಯರಾದ ಅನೇಕ ಶತ್ರುಗಳ ಗುಂಪಿನ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಾಗ ಅಸಹಾಯನಾದ ತಾನು ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ತಾನೇ ಹೇಗೆ? ಇಂತಹ ವಿಪತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜನು ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಮಿತ್ರರನ್ನ ತಿಳಿಯೋದು ಹೇಗೆ? ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿಯೋ ಅವನು ಆಗ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು? ಮಿತ್ರ ಲಕ್ಷಣ ಉಳ್ಳವರೇ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳಾದ್ರೆ ರಾಜನು ಆಗ ತನ್ನ ವಿಪತ್ತನ್ನು ದಾಟೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದೇನು? ಆಗ ಅವನು ಯಾರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರೊಡನೆ ಸಂಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ತಾನು ಬಲಾಢ್ಯನಾಗಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಮಂದಿ ಶತ್ರುಗಳ ನಡುವೆ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು? ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ರಾಜನ ಕೃತ್ಯ ಬಹಳ ಮಹತ್ತಾದದ್ದು ಎಂದು ನನಗೆ ತೋರಿದೆ. ಸತ್ಯಸಂಧನಾದ ನೀನೊಬ್ಬನ ಹೊರತು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಲಾರು. ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದರಂತೆ ನಡೆಯುವವರು ದುರ್ಲಭನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ನೀನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಎಂದ. ಅದಕ್ಕ ಭೀಷ್ಮ, ಹೇ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಯುಕ್ತವಾದದ್ದೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳುವ ಉತ್ತರವೂ ಗುಣಯುಕ್ತವಾದ್ದೆ. ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳನ್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಶತ್ರುವೇ ಮಿತ್ರನಾಗ್ತಾನೆ, ಮಿತ್ರನು ಶತ್ರುವಾಗ್ತಾನೆ. ಕಾರ್ಯಗತಿಗಳು ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭ ವಿಶೇಷಗಳ ಕೂಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾರ್ಪಡುವುದೇ ಹೊರತು ಒಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಾರವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಿಶ್ಚಯಿಸಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಕಾಲಗಳನ್ನ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇತರರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವಿರೋಧವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಮತ್ತು ತನ್ನಿಂದ ಆದವರಿಗೆ ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ತನಗೆ ಹಿತೈಷಿಗಳಾದ ವಿದ್ವಾಂಸರೊಡನೆ ಸೇರಿ ಆಲೋಚಿಸಬೇಕು. ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗುವಂತಾಗಿ ಉಪಾಯಾಂತರ ಏನು ತೋರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕಡೆ ಸಂಧಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ಯಾವನು ವಿವೇಕಹೀನವಾಗಿ ಒಂದೇ ಹಠದಿಂದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಸಂಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡದೇ ಇಲ್ಲವೋ ಅವನು ಕೈಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾರ. ಪ್ರಕೃತ ಕಾರ್ಯದ ಪೂರ್ವೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನೇ ಸಂಧಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಮಿತ್ರರೊಡನೆ ವಿರೋಧವನ್ನಾಗಲಿ ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕವನು ಉತ್ತಮ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಆಲದ ಮರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕಿಗೂ ಒಂದು ಇಲಿಗೂ ನಡೆದ ಸಂವಾದ ರೂಪವಾದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಪೂರ್ವಿಕರು ಉದಾಹರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಇಲಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಕತೆ. ಒಂದು ಮಹಾ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಆಲದ ಮರ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಲೂ ಹಲವು ಬಳ್ಳಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ವು. ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾನಾ ವಿಧ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗೂಡಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ದೊಡ್ಡ ಅಡಿ ಮರ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಮಹಾವೇಗದಂತೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹರಡಿದ್ದ ಆ ವೃಕ್ಷ ತಂಪಾದ ನೆರಳಿನಂತೆ ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಬಿಳುಲು ಅರಣ್ಯದ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಅನೇಕ ಸರ್ಪಗಳಿಗೂ ಮೃಗಗಳಿಗೂ ಆಶ್ರಯವಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಫಲಿತ ಎಂಬ ಇಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಚಾತುರ್ಯವುಳ್ಳ ಆ ಇಲಿಯು ಆಲದ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ಪೊಡವೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದೇ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಲೋಮಶ ಎಂಬ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಅಲ್ಲಿನ ಹಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಭಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಆ ಕಾಡಿಗೆ ಚಂಡಾಲನೊಬ್ಬನು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಂಜೆ ಆದೊಡನೆ ಮೃಗಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಲೆಯನ್ನೊಡ್ಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನ ದೃಢವಾದ ನರಗಳಿಂದ ಹೆಣೆದ ಬಲೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಡ್ಡಿಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೆಳಗಾಗುವವರೆಗೆ ಸುಖವಾಗಿ ಮಲಗಿರ್ತಾನೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ನೋಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಮೃಗಗಳು ಆ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಅನೇಕ ಮೃಗಗಳು ಅವನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಕೊಲೆಗೀಡಾಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಹೀಗಿರುತ್ತಾ ಒಮ್ಮೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಕ್ಕು ಆ ಬಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಬಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿನ ಆಲದ ಮರದ ಪೊಟರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಫಲಿತ ಎಂಬ ಇಲಿ ಅದನ್ನು ಕಂಡಿತು. ತನಗೆ ನಿತ್ಯ ಶತ್ರುವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೊಂಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಬಲಾಢ್ಯವಾದ ಬೆಕ್ಕು ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದದನ್ನು ಕಂಡು ಆ ಇಲಿಯು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಅದರ ಮುಂದೆ ಸಂಚರಿಸತೊಡಗಿತು. ಹೀಗೆ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ ಇಲಿಗೆ ಆ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಂಡಾಳನು ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಆಸೆ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಮಾಂಸದ ಚೂರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಲಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಇಲಿಯು ಆ ಮಾಂಸವನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ಆ ಯಂತ್ರದ ಮೇಲೇರಿ ಆ ಮಾಂಸವನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ತನಗೆ ವೈರಿಯಾದ ಬೆಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ತತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಆ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮೈ ಮೇಲೆ ನೆಗೆದಾಡುತ್ತಾ ಆ ಮಾಂಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಭಕ್ಷಿಸ್ಬಿಡ್ತು. ಈ ಸಂತೋಷ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ತನಗೆ ಬರುವ ಆಪತ್ತು ಏನು ಅಂತಾನೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕುಣಿಯುತ್ತಾ ಒಮ್ಮೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡುವಾಗ ತನಗೆ ಮೊದಲಕ್ಕೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಯಂಕರವಾದ ಶತ್ರು ಒಂದು ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಅದರ ಮೈಯು ನೊದೆ ಹುಲ್ಲಿನಂತೆ ಬಿಳುಬಾಗಿ ಅದರ ಕಣ್ಣುಗಳು ರಕ್ತದಂತೆ ಕೆಂಪಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದ ಬೆದದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು. ಹೀಗೆ ಮಹಾ ವೇಗವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ನೋಟಕ್ಕೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಮುಂಗುಸಿಯೊಂದು ಇಲಿಯ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಇತ್ತಲಾಗಿ ವೇಗದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹರಿತ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಅದು ಆ ಇಲಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಒಂದೇ ನುಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನುಂಗಿ ಬಿಡುವ ಆತುರದಿಂದ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಮೈಯನ್ನ ನೀರಿಸಿ ಇಲಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾರುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಇಲಿ ಈ ಮುಂಗುಸಿಯನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ಭಯದಿಂದ ಅತ್ತಲಾಗಿ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮರದ ಕೊಂಬೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಿತವಾದ ಕೊಕ್ಕುಳ್ಳ ಮತ್ತೊಂದು ಶತ್ರುವು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಅದೊಂದು ಗೂಬೆ. ಅದು ಆ ಮರದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಪೊಟರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಕ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಆ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕಂಡ ಮೇಲೆ ಇಲಿಗೆ ಭಯದಿಂದ ಪ್ರಾಣವೇ ಹೋಗುವಂತಾಯ್ತು. ಇತ್ತಲಾಗಿ ಮುಂಗುಸಿ, ಅತ್ತಲಾಗಿ ಗೂಬೆ, ಇವೆರಡರ ಶತ್ರುಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಮಹಾ ವಿಪತ್ತಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಇಲಿ ಅಂತಹ ಪ್ರಾಣ ಭಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸ್ಥಿಮಿತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿತು. ಈಗ ನನಗೇನೋ ಮಹಾವಿಪತ್ತು ಬಂದೊದಗಿದೆ, ಮರಣವು ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಹೀಗೆ ಮರಣ ಭಯ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರುವಾಗ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿಯಾದವನು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದೇನೋ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಿತು. ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ
ಸುತ್ತಲೂ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಮುತ್ತಲ್ಪಟ್ಟು ಬಾಯಿನಿಂದ ತತ್ತಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಇಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಹುಟ್ಟಿತು. ಆಗದು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಇಂತಹ ಮಹಾವಿಪತ್ತುಗಳು ಬಂದು ಪ್ರಾಣ ಸಂಶಯ ಉಂಟಾದಾಗಲೂ ಹಲವು ಉಪಾಯಗಳಿಂದ ಆ ವಿಪತ್ತನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಅವಶ್ಯಕ. ಈಗ ನನಗೇನಾದ್ರೂ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಸಂಶಯ ಬಂದೊದಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಈ ಬಲೆಯಿಂದ ಹಾರಿ ನನ್ನ ಬಿಲದೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಕರು ಮುಂಗುಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡುದು, ಅದು ಬಿಲದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ನುಂಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮೇಲಿಂದ ಗೂಬೆ ಹಾರಿ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕುಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇತ್ತಲಾಗಿ ಬೆಕ್ಕು ತನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಒಂದೇ ಕಬಳವಾಗಿ ನುಂಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಂತಹ ಸಂಕಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಧೈರ್ಯ ಇಟ್ಟು ಕಳವಳಿಸಬಾರದು. ಉಸಿರಾಡುವವರೆಗೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಬಿಡಬಾರದು. ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿಯೋ ಪ್ರಾಜ್ಞನೂ ಆದವನು ಕ್ರೂರ ವಿಪತ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎದೆಗೆಡಲಾರನಲ್ವೇ? ಈಗ ನನಗೆ ಒದಗಿರುವ ಈ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಪತ್ತಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಜನ್ಮ ಶತ್ರುವಾದ ಈ ಬೆಕ್ಕಿನಿಂದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯ ಉಪಾಯವೇ ತೋರೋದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಬೆಕ್ಕು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ಮಾಡತಕ್ಕ ಸಹಾಯವು ಮಹತ್ತಾದ್ದೇ ಹೊರತು ಸಾಧಾರಣವಲ್ಲ. 3 ಮಂದಿ ಶತ್ರುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಉಪಾಯದಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ಈ ಬೆಕ್ಕನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸ್ತೇನೆ. ಇದರ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ವಂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತಕ್ಕ ನೀತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಈ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ನಾನು ಹಿತವಾದದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈ ಮಾರ್ಜಾಲವೇನೋ ನನಗೆ ಪ್ರಬಲ ಶತ್ರುವೇ ಆದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದೊದಗಿರುವ ಈಗಿನ ಕಷ್ಟ ಅತಿ ಪ್ರಬಲವಾದದ್ದು. ಈ ವರ್ಡ್ ಜಂತುವಿಗೆ ಈಗಲಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಾದಗಳ ಕಿವಿಗೇರುತ್ತೋ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಈಗ ಪ್ರಾಣಾಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನೊಡನೆ ಸಂಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಬಹುದು. ಬಲಾಢ್ಯನ ಬಾಧೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದವನು ಶತ್ರುವಿನ ಒಡನೆಯಾದ್ರೂ ಸಂಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಿವೇಕಿಯಾದ ಮಿತ್ರನಿಗಿಂತಲೂ ವಿವೇಕಿಯಾದ ಶತ್ರುವೆ ಮೇಲು. ಈಗ ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯೋ ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನನ್ನ ಶತ್ರುವಾದ ಈ ಬೆಕ್ಕಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಾನು ಈ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಯ ಉಪಾಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಇಂಥ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಕ್ಕನ್ನ ನಾನು ವಿವೇಕವುಳ್ಳ ಶತ್ರುವನ್ನಾಗಿಯೇ ಭಾವಿಸಿ ಅದನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಎಂಬ ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಈ ಇಲಿಯು ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರಬಲ ಶತ್ರುಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಾಗಲೂ ಧೈರ್ಯ ಹೊಂದದೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತು. ಅರ್ಥಗತಿಗಳನ್ನು ಸಂಧಿ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಕಾಲದೇಶಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದ ಆ ಇಲಿ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಆ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ತುಳಿದು, ಹೇ ಮಾರ್ಜಾಲ ರಾಜ, ಈಗ ನಾನು ನಿನ್ನೊಡನೆ ಸ್ನೇಹ ಭಾವದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಕೀಳೆ ಇರ್ಕದ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಸ್ನೇಹ ಭಾವದಿಂದ ಮಾತಾಡುವೇನೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿ. ನೀನು ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಿರು ಎಷ್ಟೇ. ನೀನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಬಯಸಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹೇ ಸೌಮ್ಯ, ನೀನು ಬಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆದರಬೇಡ. ಬೆಕ್ಕು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲಿ, ನೀನು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಸುಖವಾಗಿ ಬದುಕಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಇರೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ವಿಪತ್ತಿನಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉಪಾಯ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀನು ಬದುಕೊಳ್ಬಹುದು, ನನಗೂ ಅದರಿಂದ ಕ್ಷೇಮ ಉಂಟು. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿ ಆ ಉಪಾಯವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ವೆ. ಅದು ಅತ್ತಲಾಗಿ ಒಂದು ಮುಂಗುಸಿ, ಇತ್ತಲಾಗಿ ಒಂದು ಗೂಬೆ ಪಾಪ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಹೊಂಚಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಅವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ನನ್ನ ಬದುಕು. ಅತ್ತಲಾಗಿ ಮರದ ಕೊಂಬೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಗೂಬೆಯು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಭಯಂಕರವಾದ ಕಣ್ಣಾಲೆಗಳನ್ನು ತೊಳಿಸುತ್ತಾ ಬಾರೆ ಬಾರಿ ಕೂಗುಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಕಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ದೇಹ ನಡುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸತಾಂ ಸಾಪ್ತಪದಂ ಮೈತ್ರಂ ಎಂಬಂತೆ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಸಾಧುಗಳೊಡನೆ 7 ಅಡಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ನಡೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 7 ಮಾತುಗಳನ್ನು ನುಡಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹವು ದೃಢಪಡುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಖಾ ಸಪ್ತಪದ ಅಭೂಮ ಸಖ್ಯಂತೆ ಗಮೇಯಂ. 7 ಹೆಜ್ಜೆ ನಡೆದರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪೂರ್ಣ ಅವರು ಸಖರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ತಪದಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ನೀನು ವಿವೇಕಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಇರಲಿ. ನಾನು ನಿನ್ನೊಡನೆ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಪ್ರಾಣ ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಹೆದರಬೇಡ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ
ಈಗ ನೀನು ಈ ಬಲೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬದುಕಲಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲ ಬೆಕ್ಕೆ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನ ಹಿಂಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ರೆ ನಿನ್ನ ಬಲೆಯ ಹಗ್ಗವನ್ನ ನಾನು ಕಡಿದು ಕತ್ತರಿಸ್ತೇನೆ. ನೀನು ಈ ಮರದ ಕೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸತಕ್ಕವನು, ನಾನು ಈ ಮರದ ಪೊಟರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋನು. ನಾವಿಬ್ಬರು ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಈ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೇರಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವುದು ನಿನಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಯಾವನು ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನು ನಂಬದೇ ಇರುವನೋ ಮತ್ತು ಯಾವನನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾರು ನಂಬೋದಿಲ್ವೋ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಪಂಡಿತರು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾರರು. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಾವಿಬ್ಬರು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಸೇರಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕ್ಷೇಮ ಉಂಟು. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ. ಕಾಲವು ಮಿಂಚಿ ಹೋಗ್ಬಾರದು. ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ನಡೆಸದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಶ್ಲಾಘಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಇದೇ ಸಕಾಲ. ನೀನು ಸಾಯಬಾರದು ಎಂಬುದೇ ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆ. ನಿನಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಕೋರಿಕೆ ಇರಲಿ. ಮನುಷ್ಯನು ಜಲ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಒಂದು ಮಡುವನ್ನು ದಾಟುವಾಗ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅದರ ಆಧಾರದಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾನೆ. ತನ್ನೊಡನೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ನಿರಪಾಯವಾಗಿ ತಡಿಗೆಗೆ ಸಾಗಿಸ್ತಾನೆ. ಕಟ್ಟಿಗೆಯು ಅವನನ್ನ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ತಡಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದಲ್ಲವೇ? ಅದರಂತೆಯೇ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಕಾರ್ಯವು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮಹತ್ತಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟು. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಈ ಅಪಾಯದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ತೇನೆ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಅಪಾಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಫಲಿತ ಎಂಬ ಇಲಿಯು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹಿತವಾಗಿಯೂ ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾಗಿಯೂ ಒಪ್ಪತಕ್ಕದ್ದಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಆ ಬೆಕ್ಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವುದೋ ಎಂದು ಆತುರದಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೀಗೆ ಇಲಿಯು ಸಕಾರಣವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿಯು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಚತುರವೂ ಆದ ಬೆಕ್ಕು ತನಗಿರುವ ಆಗಿನ ಕಷ್ಟ ದಶೆಯನ್ನ, ಇಲಿಯ ಪ್ರೇಮಯುಕ್ತವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಚಿಂತಿಸಿ ಸಂತೋಷಗೊಂಡ ಇಲಿಯನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡಿತು. ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ವೈಡೂರ್ಯ ಮಣಿಗಳಂತಿರುವ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದ ಆ ಲೋಮಶ ಎಂಬ ಬೆಕ್ಕು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಇಲಿಯನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾ, ಹೇ ಸೌಮ್ಯ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗಾಗಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಗೊಂಡೆ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಬದುಕಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದೀಯಾ? ನಿನಗೆ ಶುಭವಾಗ್ಲಿ. ನಿನಗೆ ಈಗ ಯಾವುದು ಹಿತ ಎಂದು ತೋರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಬೇಗನೆ ನಡೆಸು. ಹಿಂದು ಮುಂದೆ ಯೋಚಿಸೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಮಯ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಮಹಾ ವಿಪತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು ಪ್ರಾಣಾಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ. ಇಬ್ಬರು ಸಂಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ವಿಳಂಬಿಸಬಾರದು. ಆಲೋಚಿತವೇನೋ ಅದನ್ನು ನಡೆಸು. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಪ್ರಯೋಜನವು ಸಿದ್ಧಿಸಲಿ. ನಿನ್ನಿಂದ ನಾನು ಈ ಕಷ್ಟದ ವಿಮುಕ್ತನಾದ್ರೆ ಆ ನಿನ್ನ ಉಪಕಾರ ನಿಷ್ಫಲವಾಗದು. ಹೇ ಮೂಷಿಕರಾಜ, ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸು. ನಿನ್ನನ್ನು ಸರ್ವ ವಿಧದಿಂದಲೂ ನಾನು ಗೌರವಿಸ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗ್ತೇನೆ. ನಿನಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಹಿತವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನೀನು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸವನ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪದೆ ನಡೆಸ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿತು. ಬೆಕ್ಕಿನ ಬಾಯಿಂದ ಈ ಮಾತುಗಳು ಬಂದೊಡನೆ ಅರ್ಥಜ್ಞನೆನಿಸಿದ ಆ ಫಲಿತ ಇಲಿಯು ತನಗೆ ವಶವಾದ ಆ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ನೋಡಿ ತಿರುಗಿ ಅರ್ಥಯುಕ್ತವಾದ ಹಿತವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳಿತು. ಹೇ ಮಾರ್ಜಾಲ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನೇ ಆಡಿದ. ನಿನ್ನಂತಹ ಪಂಡಿತನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸೌಮ್ಯತೆ ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕೆ ಎಂದಿರುವ ಉಪಾಯವನ್ನ ನಿನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಕೇಳು. ಈಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಅವಿತುಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆ ಮುಂಗುಸಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಮಹಾಭಯ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಜಾತಿ ವೈರದಿಂದ ಕೊಲ್ಲದೆ ಮೊದಲು ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು, ಮುಂದೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅದು ಅತ್ತಲಾಗಿ ಆ ಗೂಬೆಯಿಂದಲೂ ನನ್ನನ್ನು ನೀನೇ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಆ ಕ್ರೂರ ಜಂತುವು ನನ್ನನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸಲು ಕಾದಿದೆ. ಇವೆರಡು ಗಂಡಗಳಿಂದ ನಾನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಬಲೆಯನ್ನ ನಾನು ಕಡಿದು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಪಾಯದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲೆ ಬೆಕ್ಕೆ, ನಾನು ಸತ್ಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ನಂಬು ಎಂದು. ಆಗ ಲೋಮಶ ಎಂಬ ಬೆಕ್ಕು ಅರ್ಥಯುಕ್ತವಾದ ಇಲಿಯ ಮಾತನ್ನು ಹಿತ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆ ಇಲಿಗೆ ಸುಖಾಗಮನವನ್ನು ಹೇಳಿ ಸ್ನೇಹ ಭಾವದಿಂದ ಗೌರವಿಸಿತು. ಮತ್ತು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಲೋಚಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರೇಮಾತುರದಿಂದ ಆ ಇಲಿಯನ್ನ ನೋಡಿ, ಮಿತ್ರನೇ, ಬೇಗ ಬಾ, ನಿನಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ. ಈಗ ನೀನು ನನಗೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಮಿತ್ರನಾದೆ. ಮಹಾಧೀಮಂತನಾದ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಈಗ ನನಗೆ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಈ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ನಾನು ಯಾವ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ಅದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ ನನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸು, ನಡೆಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅದರಿಂದ ಕ್ಷೇಮ ಉಂಟಾಗ್ಲಿ. ಈಗ ನನಗೆ ಒದಗಿರುವ ಈ ಪ್ರಾಣ ಸಂಶಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೊಡನೆ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಿಯವೂ ಹಿತವಾದ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹೇ ಸೌಮ್ಯ, ನನ್ನನ್ನು ಈ ಬಲೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರೆ
ನಿನಗೂ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಕರವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರತಿ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾನು ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರ ಎಂಬುದು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ರೂ ತಾನು ಪಡೆದ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಮೊದಲು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದವನು ನಿರ್ಹೇತುಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವನಾಗ್ತಾನೆ. ಎರಡನೆಯವನು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಉಪಕಾರ ತಾನು ಹಿಂದೆ ಪಡೆದ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಂತಾಗದೆ ಹೊರತು ಮೊದಲಿನ ಉಪಕಾರದಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಎನಿಸಲಾರದು ಎಂದಿತು. ಹೇ ಧರ್ಮರಾಜ, ಹೀಗೆ ಬೆಕ್ಕು ಇಲಿಗೆ ಸಮಾಧಾನೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಲಿಗೆ ಆ ಬೆಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿತು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಲಿಯು ಬೆಕ್ಕಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವಿದುಕೊಂಡಿತು. ಬೆಕ್ಕು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಮೈಯಿನ ಚರ್ಮ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಸಂದಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಹೋಗಿ ಕಾಲ್ ಸಂದಿನಲ್ಲಿ ಅವತಿಟ್ಕೊಂಡಿತು. ಹೀಗೆ ಅದು ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮಗು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಬೆಕ್ಕಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಇಲಿಯು ಬೆಕ್ಕಿನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಮರದ ಮೇಲಿದ್ದ ಗೂಬೆಯೋ ಇತ್ತಲಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲಿದ್ದ ಮುಂಗುಸಿಯೋ ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ಹೊರಟೋದವು. ಆ ಇಲಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಉಂಟಾದ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಪ್ರೇಮ ವಿಶ್ವಾಸಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಮುಂಗುಸಿಗೂ ಗೂಬೆಗೂ ಆಶಾಭಂಗ ಬಂದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವೂ ಭಯವೂ ಉಂಟಾಯಿತು. ಹೇ ಧರ್ಮರಾಜ, ಮುಂಗುಸಿ ಗೂಬೆಗಳೆರಡು ಬಹಳ ಬಲವುಳ್ಳವುಗಳು, ಎರಡು ಒಳ್ಳೆ ತಂತ್ರಿಗಳು. ಸಿಕ್ಕಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಟು. ಅವೆರಡು ಇಲಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಹೊಂಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಇಲಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸ್ನೇಹ ಭಾವವನ್ನ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಉಪಾಯಾಂತರ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವು. ಆಮೇಲೆ ಫಲಿತ ಎಂಬ ಇಲಿಗೆ ಇನ್ನು ತನಗೆ ಪ್ರಾಣ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆ ಇಲಿಯು ಕಾಲ ದೇಶಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲದ್ದಾದ್ದರಿಂದ ತಾನು ಈ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಮಾಡದೆ ಆ ಬೆಕ್ಕಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಳಗಿರುವ ಬಲೆಯ ಹಗ್ಗವನ್ನ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಡಿಯುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಕಾಲವನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ವ್ಯಾಜಾಂತರದಿಂದ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇತ್ತು. ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆ ಬಲೆಯ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದು ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕದಲಿಸಲಾರದೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದರಿಂದ ಈ ಇಲಿಯು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲ ವಿಳಂಬವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಅದನ್ನ ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ತ್ವರೆಪಡಿಸುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರನೇ, ಇದೇನು ಹೀಗೆ ಕಾಲವನ್ನು ತಳ್ತಾ ಇದೆಯೇ? ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋದ್ರೂ ನಿನಗೆ ಆತರ ಇಲ್ವೇ? ನನ್ನಿಂದ ಉಪಕಾರ ಹೊಂದಿದ ನೀನು ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಉದಾಸೀನ ಮಾಡದಂತಿದೆ. ಹೇ ಇಲಿರಾಯ, ಆ ಚಂಡಾಲನು ಬರೋ ಹೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅವನು ಬರುವುದರೊಳಗೆ ಬಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡು. ಅವನು ಬಂದು ಇದನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಬಿಡಲಾರ. ತ್ವರೆ ಮಾಡು ಅಂತು. ಹೀಗೆ ಇಲಿಯು ತಂತ್ರವನ್ನಿರಿಯದೆ ಬೆಕ್ಕು ಆತರ ಪಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ತಂತ್ರಿಯಾದ ಇಲಿಯು ತನಗೆ ಹಿತಕರವೂ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಮಾತಿನಿಂದ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಕುರಿತು, ಹೇ ಸೌಮ್ಯ, ಆತರ ಪಡಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನಿರು. ಕಾಲವನ್ನು ತಿಳಿದು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮಿಂಚಿ ಹೋಗುವುದೇನಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯವು ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಅನರ್ಥವನ್ನು ತಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಈ ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿನ್ನಿಂದ ನನಗೆ ಭಯ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಸಮಯವನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೇ ಮಿತ್ರ, ಹೀಗೇಕೆ ಆತರ ಪಡ್ತೀಯ? ಆ ಚಂಡಾಲನು ಆಯುಧ ಪಾಣಿಯಾಗಿ ಬಂದರೂ ಬರ್ಲಿ, ಅವನನ್ನ ನೋಡಿದೊಡನೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಲೆಯನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಅವನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅದು ಭಯಾಸ್ಪದವೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಂಡೊಡನೆ ನಿನ್ನ ಬಲೆಯನ್ನು ಕಡಿದು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಒಡನೆ ನೀನು ಈ ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಮರವನ್ನೇರಿ ಬಿಡು. ಆಗ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷೆ ಎಂದರಲ್ಲಿ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯೋಚನೆ ಏನು ತೋರದು. ನೀನು ಬೇಟೆಗಾರನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದೊಡನೆ ನಾನು ಈ ಬಿಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಆಗ ನಾವಿಬ್ಬರು ಕ್ಷೇಮದಿಂದ ಬದುಕಬಹುದು ಎಂತು. ಇಲಿಯು ಹೇಳಿದ ಹಿತಕರವಾದ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಯುಕ್ತವಾದ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಬೆಕ್ಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿ ತತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮನಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತಪಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟದೆ ಸಂದೇಹಿಸುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಇಲಿಯು ಹೇಳಿದ ಉಪಾಯಕ್ಕೆ ತಾನು ಒಡನೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿ ಅದರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡ್ರು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲಿಯು ಇನ್ನೂ ವಿಳಂಬ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡಿ, ಅಯ್ಯ ಇಲಿರಾಯ, ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಜನರ ನಡತೆ ಅಲ್ಲ. ಸಾಧುಗಳು ಮಿತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಎಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೇಮದಿಂದಲೂ ಆತುರದಿಂದಲೂ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಆತುರದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಮ್ಮತಿಸಿದನೋ ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಲೂ ಆತುರದಿಂದಲೂ ನೀನು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಲ್ವೇ? ನೀನು ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬೇಗನೆ ನೀನು ನಡೆಸಬೇಕಲ್ವೇ? ನೀನು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ವೈರವನ್ನೇ ಇನ್ನೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ನೆವದಿಯಿಂದ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾ ನನ್ನನ್ನ ಚಂಡಾಲನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂದಿದೆಯೋ ಏನೋ. ಆಗ ನಾನು ಬದುಕು ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನೀನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ದುಷ್ಕರ್ಮನೂ ಎನಿಸ್ಕೊಳ್ತೀಯ. ಅಯ್ಯ, ನಾನು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹಿಂದೆ ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೇಡನ್ನು ಬಯಸಿದ್ರು ಈಗ ನೀನು ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು.
ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡು, ನನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಎಂದು ವಿಧವಾಗಿ ದೈನ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿತು. ಬೆಕ್ಕು ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳಲು ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿಯಾದ ಐಲಿ ತಿರುಗಿ ಆ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಕುರಿತು, ಅಯ್ಯ, ಈಗ ನೀನೇನೋ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನೇ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆತುರ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ಅದೇನು ಸಹಜವೇ. ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿಯಾದವನು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಬೇಕೋ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದು ಅದರಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಮಿತ್ರರಾಗಿದ್ರು ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವನನ್ನ ಭಯದಿಂದ ಸಾಧಿಸಬೇಕೋ, ಯಾವನಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಭಯಪಟ್ಟು ನಡಿಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಹಿತ. ತಾನು ಸಾಕುತ್ತಿರುವ ಹಾವಿನಿಂದ ತನಗೆ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಹಾವಾಡಿಗನು ಅದರ ವಿಷದ ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ತನ್ನ ಕೈಗೆ ತಕ್ಕ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನಲ್ವೇ. ಬಲಾಢ್ಯನೊಡನೆ ಸಂಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದವನಿಗೆ ಆ ಸಂಧಿಯು ಅಪತ್ಯ ಭೋಜನದಂತೆ ಹಿತಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಅಹಿತವನ್ನೇ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಒಬ್ಬನ ಮಿತ್ರನಿಂದಾಗಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೊಬ್ಬನ ಶತ್ರುವಿಂದಾಗಲಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮಿತ್ರತ್ವ ಶತ್ರುತ್ವ ಎಂಬುದು ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಊರಾನೆಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕಾಡಾನೆಗಳು ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವಂತೆ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಯವು ನಡೆದು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವನನ್ನು ಆಧರಿಸುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನೇ ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಶಿಷ್ಟನಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು. ಈಗಲೇ ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಲೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ನುಂಗಿ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ಆ ಚಂಡಾಲನು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಈ ಬಲೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗ ನಿನಗೆ ಅವನನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ಪ್ರಾಣ ಭಯದಿಂದ ತಲೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗುವ ಆತರ ಒಂದೇ ಮುಖ್ಯವಾಗುವುದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಷ್ಟು ಸ್ಥೈರ್ಯ ಇರಲಾರದು. ಎಲೆ ಬೆಕ್ಕೆ, ನೀನ್ ಹೆದರಬೇಡ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಬಲೆಯ ಹಗ್ಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಹಗ್ಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಚಂಡಾಲನು ಬರಲಿ, ಒಡನೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕಡಿದು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ನೀನು ಸುಖವಾಗಿ ಬದುಕಬಹುದು, ನೆಮ್ಮದಿಯಂದಿರು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಐಲಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳೆರಡು ವಾದಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ಬೆಳಗಾಗ್ತಾ ಬಂತು. ಆ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಚಂಡಾಲನು ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಭಯ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಬಂತು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಗನೆಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಆ ಚಂಡಾಲ ಹಲವು ಬೇಟೆ ನಾಯಿಗಳ ಗುಂಪಿನೊಡನೆ ಆಯುಧ ಪಾಣಿಯಾಗಿ ಬಂದ. ಬೆಕ್ಕು ನೋಡ್ತು. ಆ ಚಂಡಾಲನ ಭಯಂಕರವಾದ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕೆ. ವಿಕಾರವಾದ ರೂಪು, ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಇವೆರಡು ಕಲತೆಂತಿರುವಂತ ದೇಹ ಛಾಯೆ, ಉಬ್ಬಿದುಂಡಾದ ದಪ್ಪ ತೊಡೆಗಳು, ಕ್ರೂರವಾದ ಆಕೃತಿ, ಕೂಚಾದ ಕಿವಿಯವರೆಗೆ ಹೋಗಿರುವ ಅಡ್ಡಗಲವಾದ ದುರ್ಗಂಧದ ಬಾಯಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುದ್ದಲಿ. ಇಂತಹ ಆಕಾರದೊಡನೆ ಯಮದೂತನಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಆ ಹೊಲೆಯನ್ನು ವೇಗದಿಂದ ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಲೋಮಶವು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತ್ತಾ ಇಲಿಯನ್ನು ಕುರಿತು, ಇಲಿರಾಯ ಅದು ನೋಡು ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟ, ಇನ್ನು ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಎಂದಿತು. ಇಲಿಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಆಶ್ವತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮರೆಯಾಗಿ ಹೊಂಚಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಮುಂಗಿಸಿ ಗೂಬೆಗಳೆರಡೂ ಕೂಡ ಚಂಡಾಲನನ್ನ ಕಂಡೊಡನೆ ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ಹೊರಟೋದ್ವು. ಇಲಿಯು ತಾನು ಉಳಿಸಿದ್ದ ಒಂದೇ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಕಡಿದು ತಟ್ಟನೆ ಬೆಲದೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಕಿತು. ಬೆಕ್ಕು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದೇ ನೆಗೆತಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಮರದ ಕೊಂಬೆಯನ್ನ ಏರ್ಬಿಡ್ತು. ಇಲಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ತಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿದ್ವು. ಈತ ಚಂಡಾಲನು ನಿರಾಶನಾಗಿ ತನ್ನ ಹರಿದ ಬಲೆಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಸೇರಿದ. ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತಲಾಗಿ ಆ ಲೋಮಶವು ತನಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಪ್ರಾಣಗಳು ತಿರುಗಿ ಬಂದಂತೆ ಸಂತೋಷಗೊಂಡು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಆ ಮರದ ಕೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಹಾಗೆಯೇ ಅಡಿಯ ಪೊಟರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಇಲಿಯನ್ನು ಕರೆದು, ಇಲಿರಾಯ, ಏನಿದು, ನೀನೇಕೆ ಹಾಗೆ ಓಡಿ ಹೋದೆ? ನಾವಿಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನನ್ನೊಡನೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನಾದ್ರೂ ಆಡದೆ ತಟ್ಟನೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾದಿಯಲ್ಲ. ನಾನೇನಾದ್ರೂ ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವನೆಂದು ತಿಳಿದಿಯೇನೋ? ಅಂತಹ ಸಂದೇಹ ಏನು ಇಲ್ಲವಷ್ಟೇ. ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಕೃತಜ್ಞನು. ನೀನು ನನಗೆ ಮಹೋಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನ ಉಳಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಮೋಪಕಾರಿಯಾದ ನೀನು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರೊಳಗೆ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಈ ಸ್ನೇಹ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರವಾದರೂ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಆಡದೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬೋದೆ? ನನ್ನ ಬಳಿ ಏಕೆ ಬಾರದೆ ಹೋದೆ? ಮೊದಲು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾವನು ಅವರೊಡನೆ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೋದಿಲ್ವೋ ಅವನಿಗೆ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಸಿಕ್ಕಲಾರರು. ಬುದ್ಧಿಹೀನನಾದ ಅಂತವನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರಲಾರರು. ಹೇ ಮಿತ್ರ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ನನಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆಪತ್ತನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂತಹ ನೀನು ನನ್ನ ಮೈತ್ರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಫಲವನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಅನುಭವಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದೆ? ಅಯ್ಯ, ನನ್ನ ಮಿತ್ರರು ಯಾರ್ಯಾರುಂಟೋ, ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳು ಯಾರ್ಯಾರುಂಟೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಗುರುವನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಉಪಚರಿಸ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಂಧು ಮಿತ್ರ ಪರಿವಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಪ್ರಾಣದಾನ ಮಾಡಿದವನಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಾನೇ ಕೃತಜ್ಞತೆ ತೋರಿಸದೆ ಪೂಜಿಸದೇ ಇರುವರು? ಇಲ್ಲಿ ರಾಯ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನನಗೂ ನನ್ನ ಗೃಹಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೂ ನೀನೇ ಅಧಿಪತಿಯಾಗು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀನು ನಿಯಾಮಕನಾಗಿರೋ. ನನಗೆ ನೀನು ಮಂತ್ರಿ ಅಂತಿದ್ದು ಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ನನಗೆ ತಂದೆ ಅಂತಿದ್ದು ನನ್ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸು. ಇನ್ನು ನಿನಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಏನು ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಲೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣದ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಹೇ ಮೂಷಕ, ನೀನು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿಗೆ ಸಮಾನ, ನಾನು ದೇಹ ಬಲವುಳ್ಳವರು. ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಮಂತ್ರ ಬಲವು ಸೇರಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಯ ಸಿದ್ಧವೇ ಎಂದಿತು. ಹೀಗೆ ಬಹಳ ಸಮಾಧಾನ ಪೂರ್ವಕ ಹೇಳಿದ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮಧುರೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಇಲಿಯು ತಿರುಗಿ ಆ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಕುರಿತು ನನಗೆ ಹಿತವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥವತ್ತವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದೇಳಿತು. ಹೇ ರೋಮುಷ, ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಕೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಸ್ನೇಹವನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮಿತ್ರರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರೊಡನೆ ವೈರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಇದೇ ಪ್ರಾಜ್ಞರಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀತಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಮಿತ್ರರೇ ಶತ್ರು ರೂಪದಿಂದಿರಬಹುದು. ಶತ್ರುಗಳೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರರಂತೆ ಸೇರಿರುವುದು ಉಂಟು. ರಾಗ ಲೋಭಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಕೆಲವರು ನಾವು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಸಂಧಿಗಾಗಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಜವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಲಾರರು. ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವವರೆಲ್ಲರೂ ಮಿತ್ರ ಎಂದು, ತನ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಪಿಸುವವರೆಲ್ಲ ತನಗೆ ಶತ್ರುಗಳು ಎಂದು ಯಾವನು ತಿಳಿತಾನೋ ಅಂತವನು ರಾಗ ಲೋಭಗಳಿಗೆ ವಶನಾಗಿ ಶತ್ರು ಮಿತ್ರರ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಎಷ್ಟೇ ವಿಧದಿಂದ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾರ. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅವನು ಶತ್ರು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಮಿತ್ರನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಶತ್ರುಗಳು ಮಿತ್ರರು ಏರ್ಪಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬನು ಬದುಕಿರುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತನಗೆ ಸುಖ ಎಂದು, ಅವನು ಸತ್ತರೆ ತನಗೆ ಕಷ್ಟ ಎಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನ ನಡತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇಹ ತೋರುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಆ ಮಿತ್ರತ್ವ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೈತ್ರಿ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ, ಶತ್ರುತ್ವವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಶತ್ರುಗಳು ಮಿತ್ರರು ಏರ್ಪಡ್ತಾರೆ. ಕಾಲ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಮಿತ್ರರೇ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಶತ್ರುಗಳೇ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಿತ್ರರಾಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸ್ವಾರ್ಥ ಎಂಬುದು ಬಲವತ್ತರವಾದದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸಿದೆ ಯಾವನು ತನ್ನ ಅಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಮಿತ್ರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರನ್ನೇ ನಂಬುತ್ತಾ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಂಬದೇ ಇರ್ತಾನೋ ಅವನ ಬದುಕೆ ಚಂಚಲ. ಮಿತ್ರನೆನಿಸಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶತ್ರುವೇ ಎನಿಸಿರ್ಲಿ, ಅವನ ನೀತಿ ನಡತೆಗಳು ಒಂದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸದೆ ನಂಬಿ ಬಿಡಬಾರದು. ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲದವನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನಾಗಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವುಳ್ಳವನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನಾಗಲಿ ಇರಿಸಬಾರದು. ಬರೀ ಕುರುಡ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಭಯ ಮುಂದೆ ಮೂಲ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಶತ್ರು ಮಿತ್ರರ ಮಾತು ಹಾಗಿರ್ಲಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಗ ಮಗಳು ಮಾವ ಮೈದುನ ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಇತರ ಬಂಧುಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳು ದುಷ್ಟರಾದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳನ್ನಾದ್ರೂ ತೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನವೇ ಮುಖ್ಯ, ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನರು ಯತ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾರ್ಥ ಎಂಬುದು ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ತಾದದ್ದು ನೋಡು. ಹೇ ಪ್ರಾಜ್ಞ, ಒಬ್ಬನು ಅಪಾಯದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದೊಡನೆ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಸುಖಕ್ಕೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಸಹಜವೇ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಚಪಲ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರು ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಾವು ಅರಿಯರು. ಇದು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ನೀನು ನನ್ನ ಭಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆಲದ ಮರದ ಕೊಂಬೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದವನು. ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಚಪಲ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ನೀನು ನಿನ್ನ ವಿಪತ್ತನ್ನು ಯೋಚಿಸಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೀಸಿದ್ದ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದೆ. ಇಂತಹ ಚಪಲ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರು ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಇರುವಾಗ ಅವರು ಇನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಏನು ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲರು? ಆದ್ದರಿಂದ ಚಪಲ ಚಿತ್ತನು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೆಡಿಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಅದರಿಂದ ಫಲವೇನು ಪಡೆಯಲಾರ. ಇದು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾದ ಮಾತು. ಹೇ ಮಾರ್ಜಾಲ, ನೀನೇನು ಈಗ ನನ್ನೊಡನೆ ನೀನು ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯ ಎಂದು ಇಂಪಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಅದು ನಿಜ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸುಳ್ಳು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳ. ಮನುಷ್ಯನು ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಇಷ್ಟನಾಗ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಶತ್ರುವಾಗ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸ್ವಭಾವ ಕೂಡ ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬನು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿತ್ರನಲ್ಲ, ಶತ್ರುವೂ ಅಲ್ಲ. ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ವಿವಾಹಿತರಾದ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಪ್ರೇಮವು ಕೂಡ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ಎಂತ ಸಂದೇಶಗಳು ನೋಡಿ. ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸದ ನಿಷ್ಕಾರಣ ಸ್ನೇಹವನ್ನ ನಾನು ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಇದುವರೆಗೆ ಕಂಡದ್ದೇ ಇಲ್ಲ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಕೈ ಹಿಡಿದ ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಕೋಪ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಹಜವಾದ ಬಂಧುತ್ವ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ತಿರುಗಿ ಅವರು ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದ ಜನರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಭವ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಒಬ್ಬನನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. ದಾನದಿಂದ ಒಬ್ಬನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಪ್ರಿಯನಾಗ್ತಾನೆ. ಇಂಪಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬನು ಪ್ರಿಯ ಎನಿಸ್ತಾನೆ. ಮಂತ್ರದಿಂದಲೂ, ಹೋಮದಿಂದಲೂ, ಜಪದಿಂದಲೂ ಕೆಲವರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರು ಎನಿಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆಯೇ ತಾನು ಮಾಡತಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಸಹಾಯದಿಂದಲೂ ಒಬ್ಬನನ್ನೊಬ್ಬನು ಬರಬಹುದು. ಅದರಂತೆಯೇ ಈಗ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೈತ್ರಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ತೀರ್ತು. ಆ ಮೈತ್ರಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವೇನೋ ಅದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿದೆ? ಆ ಆಗಂತುಕ ಸ್ನೇಹವು ತೀರಿ ಹೋದಂತೆಯೇ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ತಿಂದು ಬಿಡುವ ಆತುರ ಒಂದು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಏನು ಇರುವುದಾಗಿ ನನಗೆ ತೋರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿದ ವಿಷಯನೇ. ಅಥವಾ ಇದ್ದರೆ ನೀನೇ ಹೇಳು. ಕಾಲವು ಕಾರಣವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬಿಡುವುದು, ಆ ಕಾರಣವನ್ನ ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನ ಎಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು. ಆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನ ಪ್ರಾಜ್ಞನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ. ಈಗ ನೀನು ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನ ಹಿಡಿದಿರುವೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನೀನು ಈ ಮಾತನ್ನ ನನ್ನೊಡನೆ ಆಡಬಾರದು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತರೆ. ವಿವೇಕಿಯಾದ ನನ್ನಂತವನಿಗೆ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಕಾಲವು ಇದಲ್ಲ. ನಾನು ಸಂಧಿ ವಿಗ್ರಹಗಳೆರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಒಳ್ಳೆ ನೈಪುಣ್ಯವುಳ್ಳವನು. ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕದಲಾರೆ. ಗಂಧರ್ವ ನಗರದಂತೆ, ಮೇಘಗಳ ಆಕೃತಿಗಳಂತೆ ಸಂಧಿ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀನು ನನಗೆ ಶತ್ರುವಾಗಿದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀನು ನನಗೆ ಮಿತ್ರನಾದೆ. ಇನ್ನು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೀನು ನನಗೆ ಶತ್ರುವ ಆಗುತ್ತೀಯ. ಹೇ ಮಾರ್ಜಾಲ ರಾಜ, ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೋ ನೋಡು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಮೈತ್ರಿ ಎಂಬುದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇರುವವರೆಗೆ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು. ಆ ಕಾಲ ಕಳೆದೊಡನೆ ಕಾರಣವು ಕಳೆದು ಹೋಯ್ತು. ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಲವನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗ್ಲಿ, ರತ್ನವನ್ನಾಗ್ಲಿ, ಧನವನ್ನಾಗ್ಲಿ ತೊರೆದು ಬಿಡಬಹುದು. ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನಾದ್ರೂ ತೊರೆದು ವಿವೇಕಿಯು ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಐಶ್ವರ್ಯ, ಧನ, ರತ್ನಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಶತ್ರುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಕೂಡ ತಾನು ಬದುಕಿದ್ರೆ ತಿರುಗಿ ಎಂದಾದ್ರೂ ಒಮ್ಮೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೈ ಸೇರುವ ಸಂಭವ ಉಂಟು. ಹಾಗಾದುದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಧನ ರತ್ನಗಳಂತೆ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಬಿಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಧನ ದಾರಾದಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾದರೂ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ನೀತಿ. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕೋಟೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ರಾಜರು ಅಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಆದರೂ ಶತ್ರು ಇವನಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿ ಅವನ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಅವನ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದಾಗ ಇವನು ಅರಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸುರಂಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಒಬ್ಬ ಬಚಾವಾದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಶತ್ರುವನ್ನು ಕೊಲ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವನು ಹೇಗಿದ್ದನೋ ಹಾಗೇನೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಓಡಿ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಇದು வருநாயகமாய் ஓட உலகுடனாண்டவர் ಕರುನಾಯ್ ಕವರಂದ ಕಾಲ ಶಿದಹಿಯ ಪಾನಯರ್. ಇಂದಿನ ದಿವಸ ರಾಜ, ಮುಂದಿನ ದಿವಸ ಭಿಕ್ಷುಕ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಈ ಹಣ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು, ಇಲ್ಲಿನ ಭೋಗಗಳು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ರಾಜನೀತಿ ಕೂಡ. ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜನನ್ನ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಮೊದ್ಲು ಕೊಲ್ತಾರ ಅವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಚಾವಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಇವರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಶತ್ರುವನ್ನು ಬಡಿದು ತನ್ನ ಅರಮನೆ, ಸಿಂಹಾಸನ, ಆಸ್ತಿ, ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ತನ್ನ ಪರಿಜನರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದೇನೇ ರಾಜಧರ್ಮ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಪದ್ ಧರ್ಮಗಳು ಬಂದಾಗ ಹಿಂದೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ, ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸುವಷ್ಟು, ನನ್ನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವಷ್ಟು
ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸೋಲ್ಲ. ಇದು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು. ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಏನೇನು ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಹರಿ, ಮಿತ್ರ, ಸತಿ, ಪುತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮದ ಪತ್ನಿಗಳು. ಕುರಿಯನಾಗಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕಾಪಿಡುವ ಸಂಸಾರ ಉರಿ ಮಾಡಿ ಆದೀತೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು. ಗಾಜಿನ ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ಅಲ್ಲ ಕೋತಿ ಮರಿನು, ಎರಡು ಮರಿ ಇದ್ದಂತ ಕೋತಿನ ತಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರು. ನಲ್ಲಿ ನೀರ್ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ನೀರು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಬಂತು, ಕಾಲತ್ರ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂತು. ಮರಿನ ಎತ್ತ ಮೇಲೆ ಕಿಟ್ಕೊಂತು. ಅರ್ಧಕ್ ಬಂತು, ತೊಂಡೆಗೆ ಬಂತು, ಸೊಂಟಕ್ ಬಂತು, ಭುಜದ ತನಕ ನೀರು ಬಂತು. ಇನ್ನೇನು ಮೂಗು ಮುಳುಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಕೋತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ತನ್ನ ಮರಿನ ಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ತು. ತಾನು ಉಳಿದ್ರೆ ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಈಗ ಅದ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರೋ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಬರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಂತ ಈ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಘಟನೆ ಇದುಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅವನು ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಚಾಕ್ರಾಯಣಿ ಕಥೆನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಅವನು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಜೀವಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರ ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಸ್ತಿ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದು ಅನ್ನೊಂದಾಗೇನೆ. ಶತ್ರುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಹೋದ್ರು ತಾನು ಬದುಕಿದ್ರೆ ತಿರುಗಿ ಎಂದಾದ್ರೂ ಒಮ್ಮೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡಿಬಹುದು. ಅದು ಹಾಗಾದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಧನರತ್ನಗಳಂತೆ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಬಿಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಧನ, ದಾರಾದಿಗಳು, ದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಪತ್ನಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾದ್ರೂ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ನಡೆಸತಕ್ಕವನು ದೋಷಕ್ಕಾಗಲಿ ಅದರಿಂದಾಗುವ ಆಪತ್ತುಗಳಿಗಾಗಲಿ ಗುರಿಯಾಗಲಾರ. ತಮಗಿಂತಲೂ ಬಲಾಢ್ಯರಾದವರು ತಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವರಾಗಿದ್ರು ಅವರಲ್ಲಿ ಶತ್ರುತ್ವವೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಬಲಹೀನರು ಅಂತವರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸೇರಬಾರದು. ಆದರೆ ಸತ್ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಾಗಿ, ಸ್ನೇಹಪರರಾಗಿ, ಧರ್ಮಶೀಲರಾಗಿ, ಮಹಾ ಉದಾರ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವರ ಬುದ್ಧಿಯು ಮಾತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಬುದ್ಧಿಯು ಚರಿಸಲಾರದು. ನೋಡಿ, ಎರಡನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದವನು, ಧರ್ಮೇಚಾರ್ಥೇಚ ಕಾಮೇಚ ನಾತಿಚರಿತವ್ಯಂ ನಾತಿಚರಾಮಿ, ನಾನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾವನಿಗೆ ಅಳಿಯ. ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಳು ನನ್ನ ಅರ್ಧಾಂಗಿ, ಉತ್ತಮ ಅರ್ಧ ಪತ್ನಿ, ಪತಿಯ ಉತ್ತಮ ಅರ್ಧ ಪತ್ನಿ ಅಂತ. ಅವಳಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡೋದಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಅವಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗೇನೋ ಒಂದ್ ಬಂತು ಅಂತಂದಾಗ ಹೆಂಡತಿನೂ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬದುಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿನೋ? ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು ತನ್ನ ಇದು. ಆದ್ರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಅದನ್ನ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ರು ಸರಿ, ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಇಲಿಯು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಬೇಕು ಆ ಇಲಿಯನ್ನು ಗುರುತು, ಅಯ್ಯ ಹಾಗೆ ತಿಳಿಬೇಡ, ಸತ್ಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಮಿತ್ರದ್ರೋಹ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ನಿಂದ್ಯ ಎಂದು ನಾನು ಬಲ್ಲೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಹಿತೈಷಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಲ್ಲೆ, ನೀನು ಅರ್ಥತತ್ವವನ್ನ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಭೇದ ಕಾರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದು ನಿನಗೆ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ನೀನು ನನಗೆ ಪ್ರಾಣದಾನ ಮಾಡಿದವನು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿಜವಾದ ಮೈತ್ರಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದವನಲ್ಲ, ಪರರ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲವನು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇತರರಿಂದ ಪಡೆದ ಉಪಕಾರವನ್ನ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯತಕ್ಕವನಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮಿತ್ರರೆಂದರೆ ಬಹಳ ವಿಶ್ವಾಸ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು. ಹೀಗಿರತಕ್ಕ ನನ್ನನ್ನ ನೀನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾವಿಸಬಾರದು, ನನ್ನೊಡನೆ ಅಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಆಡಬಾರದು. ತಿರುಗಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನು ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂಧು ವರ್ಗದೊಡನೆ ನಾನು ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತೊರೆದು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಪಂಡಿತರು ನನ್ನಂತ ಉದಾರ ಮನಸ್ಕರೊಡನೆ ಎಂದಿಗೂ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಾರು.
ಧರ್ಮ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದ ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಚ್ಯುತನಾಗುವನೇ ಎಂಬ ಸಂದೇಹವನ್ನೇ ಇಡಬಾರದು ಅಂತ. ಬೆಕ್ಕಿನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇಲಿಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚಿಸಿ ಗಂಭೀರ ಭಾವದಿಂದ ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳತೊಡಗಿತು. ಬಿಡಾಲ ಬಿಡಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಕ್ಕೇನೆ. ನೀನೇನೋ ಒಳ್ಳೆಯವನೇ, ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ನ್ಯಾಯವೇ, ನಾನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಿಸ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬಲಾರೆ. ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ಮುಖಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದ್ರೋ, ಧನರಾಶಿಯನ್ನೇ ತಂದು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ರು ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರುವನಲ್ಲ. ಪ್ರಾಜ್ಞನು ನಿಷ್ಕಾರಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ವಶವಾಗಲಾರರು. ಇದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ಹೇಳಿದ 2 ಗಾಥೆಗಳುಂಟು. ದುರ್ಬಲನು ಬಲವಂತನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಶತ್ರು ಬಾಧೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಲಹೀನನು ಬಲವಂತನೊಡನೆ ಸಂಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕನಾಗಿ ಅವನೊಡನೆ ಕಲೆದಿರಬೇಕು. ಉದ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನ ನಂಬಬಾರದು. ತನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದವನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಡಬಾರದು. ನಂಬಿದವನನ್ನಾದ್ರೂ ಅತಿಯಾಗಿ ನಂಬಬಾರದು. ಇತರರನ್ನು ನಂಬಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು, ತಾನು ಇತರರನ್ನು ನಂಬಬಾರದು ಎಂಬುದೇ ಮಾರ್ಜಾಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬುದ್ಧಿವಂತನು ತನ್ನ ಜೀವಿತ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು. ಬದುಕಿದ್ದರಲ್ಲವೇ ಧನ ಸಂತಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ಒಂದೇ ಮಾತನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ನಂಬದಿರುವುದೇ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ ನಿರ್ಣೀತವಾದ ಉತ್ತಮ ಮತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಕ್ಷೇಮ ಉಂಟು. ಜನರು ತಾವೆಷ್ಟು ಬಲಹೀನರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಳಿದಿದ್ರೆ ಆ ಶತ್ರುಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಬಲಾಢ್ಯರಾಗಿದ್ರು ಅವರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳುವ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಎಲೆ ಬೆಕ್ಕೆ, ಈಗ ನಾನು ನಿನ್ನಂತವರಿಂದ ಅಪಾಯಕ್ಕೀಡಾಗದಂತೆ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀನು ಈಗ ಕೋಪಗೊಂಡು ಹೋಗಿರುವ ಆ ಚಂಡಾಲನಿಂದ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಈಡಾಗದಂತೆ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕನಾಗಿರು ಅಂತು. ಇಲಿಯ ಬಾಯಿಂದ ಆ ಚಂಡಾಲನ ಹೆಸರು ಹೊರಟು ಒಂದೊಡನೆ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಭಯದಿಂದ ಮೈ ತಿಳಿದಂತಾಯ್ತು. ಒಡನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೆ ವೇಗದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತಲಾಗಿ ಫಲಿತ ಎಂಬ ಇಲಿಯು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬೆಲದೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಕಿ ಬಿಟ್ಟಿತು. ಸೊ ಬೆಕ್ಕು ಇಲಿ ಕತೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ನಾಳೆ ದಿವಸ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೆ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪಶಿರೋ ಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.